नमस्कार। ओडिशार सबुठारु लोकप्रिय टॉक शो खोला कथा को स्वागत करुच्ची मु सत्यजित मिश्र। दर्शक बंधु, दाम बाण बड़ टाण, किंतु ए बाण एबे सीधा जाउनी, आसुची निज आड़कू बीजेडी को कुआडे क्षताक्त करुच्ची। कौन ए बाण उल्टा बाण रहस्य? खोला कथार हटसीट आज अछंती समवाय मंत्री डाक्टर दामोदर राउत। आपणक डिमांड रे आछंती डाक्टर राउत। खोला कथा को स्वागत। डाक्टर राउत, दामबाबू किए? जड़े मनीष नहीं कथा मु पचारनी ए कथा आपणकर जड़े सान भाई ऋषि सामंतराय पचारे से मत नचिन्वा स्वाभाविक। कारण स्वर्गत विजु पट्टनायक केंद्रीय कांग्रेस नेता मानकर ओडिशा प्रति अवहेला को बरदास्त नक गोटे आंचलिक राजनैतिक शक्ति सृष्टि करने चाहिए ओडिशार स्वार्थ एवं ओडिया स्वाभिमान लड़ाई करने से प्रक्रिया मुझे आसती 1973-74 मसीह से बाबू विजु को घोर विरोध करते कांग्रेस थी किए जो बाबू कहले दाम किए ऋषि सामंतराय जी होते आप चिन्ह ऋषि सामंतराय को ऋषि सामंतराय चिन्ह किंतु से जो मत पचारे जे दाम किए से मुझे मुझे जे स्वर्गत विजु पट्टनायक डाकरा राजनीति को आसते एवं मुख्य आधार थिला राजनीतिर जे केंद्रीय नेतृत्व ओडिशार प्रत्येक स्वार्थ एवं स्वाभिमान जड़ित घटना जो अणदेखा करुले विक्षुब्ध होकर विजु पट्टनायक आपण से राजनीति आसले से डाक्टर दामोदर राउत मुझे दामोदर राउत आउ श्रीजुक्त ऋषि सामंतराय से तो मात्र 2000 मसीह विजु मरी देहांत हो जाता पूर्व 2000 मसीहा पर्यंत स्वर्गत बसंत विश्वाल संपर्क भाव में से तो पूरा दम कांग्रेस थे तेणु सी जो कांग्रेस थे मु विजु सांगे थी से मत नचिन्वा स्वाभाविक से पचारे से किए आपण निर्वाचन मंडल विभिन्न मीटिंग रे सी भी जाइछन्ती आपन सहित मिसिकी निर्वाचन प्रचार भी करछन्ती बहुत जगह से व्यक्ति हिसाब से मत बहुत सम्मान दियंते भल संपर्क तो अच्छी किंतु राजनीति दृष्टि से जानवे केमती से तो कांग्रेस थे मु कांग्रेस विरुद्ध थी कि कथा बुझे 2000 मसीह से एमएलए हेले कोन एमएलए हेला कोन विजु बाबू थिले ना ताका आदर्श थिला सेमती कांग्रेस भी तो विजु पट्टनायक थिले सेमती कहि देले आपन कोन नो 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 सेटा आपन भूल बुझछन्ती कांग्रेस थिले जे से विक्षुब्ध होकर केवल ओडिशा एवं ओडिया ए मानकर स्वार्थ एवं स्वाभिमान पे से लड़ाई करते आपण गोटे प्रसंग भूली जाउछन्ती गोटे कथा भूली जाउछन्ती से दामबाबू किए बोली पचार देले एटा आपण गोटे कथा को धरुछन्ती मु तो मोटे धरने आपण पचाले बोली पचाले ठीक अछि आपण को आपण दामबाबू किए बोली बुझाई देले ठीक अछि किंतु को प्रसंग रे कहले जेते बेले आपणकर शासक बीजेडी गोटे स्टांस नउची आपण सेते बेले उल्टा बीजेडी की असुविधा पकाउछन्ती से प्रसंग जेते पार्टी की सुरक्षा देवा से कहले दामबाबू किए से दृष्टि कहले दामबाबू तो उपसभापति किए कौन दल भितर मु उपसभापति नुह एक 2 नंबर कथाटा हूँ जे वास्तवता को भूलिक राजनीति करा जाए जार ज्ञानर गभीरता जेते आपण कहले आपण तो कहले आपण अटैक कले मो कथाटा सुनी सारन आपण शासक दल को अटैक कले मु पूरा कहूची आपणकर ज्ञानर गभीरता जेतिकी आपण तार भीतर रहबे ना आपण टिके आपण गभीर ज्ञान रु कहले मु कहली पूरा आपण गभीर ज्ञान रु सरकार को अडवार पकाय पे एवं सरकार को पकाय पे कहले सरकार को अडवार पका जाय नाही जातीय स्तर रे बहु काल धरी वितर्क होतिला जे बाचस्पति विरुद्ध में कौन दल प्रार्थी देवे ना निर्वाचन को आसिले कारण बाचस्पति थरे जन हो गले से एकांत भाव में निरपेक्ष हो जाती तो कहले बाचस्पति ठीक चली पार ना आप तो प्रथम से भांगिले से नियम मुझे आपसे से कहूँ बाचस्पति निरपेक्ष होगा आप धारणा है कि आप जन सांबादिक वरिष्ठ सांबादिक कहतु धारणा है कि बाचस्पति की गृह चलवाई अखंड क्षमता दि जाए निरपेक्ष हेले पोडियम उपरकू चोर भाया पछपटू चैम्बर आसिक जो पोडियम दखल कर निगला भारतीय जनता पार्टी सभ्य मान द्वारा सेक्रेटरी धक्का मारिक तलू पकई दिया
ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଯେ ବାଚସ୍ପତି କାହିଁକି ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଁ ସେ କଥା କହିନି। ବାଚସ୍ପତି ବୋଧ ହୁଏ ତାଙ୍କର ସାମ୍ବିଧାନିକ କ୍ଷମତାକୁ ଅଖଣ୍ଡ ସାମ୍ବିଧାନିକ କ୍ଷମତାକୁ ଠିକଣା ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଗ ନ କରୁଥିବା ଭଳି ମୋର ମନେ ହୁଏ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା। ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଯିଏ ଯାହା ବୁଝିଲେ ଧରି ନିଆଯାଉ ପଲିଟିକାଲ କନଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ ହେଲା, ଶାସକ ଦଳ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଇଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ବାଚସ୍ପତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶାସକ ଦଳର ଜଣେ ସଭ୍ୟ, ହୁଏତ ଗୃହ ଭିତରେ ଫ୍ଲୋରରେ ଯାହା ହେଉଛି ତାକୁ ସେ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନିଜ ଆସନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ସମର୍ଥ ନୁହନ୍ତି? ପୋଡ଼ିୟମ୍ ଉପରକୁ ଯିବାଟା ଇତିହାସରେ ବିରଳ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ହେଇନଥିଲା। ପ୍ରଥମ କରି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପୋଡ଼ିୟମ୍କୁ ଦଖଲ କରାଗଲା, ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା, ତାଙ୍କ ସେକ୍ରେଟାରୀକୁ ପେଲି ଦିଆଗଲା, ତଳେ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ରହିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇ କ୍ଷଣରେ ବାଛ ବିଚାର ନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥାନ୍ତେ। ଗୃହର କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭଲ କି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ 14 ଦିନ ଭିତରେ 9 ଥର ଆସିଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ୱେଲ୍ ଭିତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଡିସରପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ କଥାକୁ ନିଜେ ଢୁକୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଆପଣଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଯଦି ବାଚସ୍ପତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଶାସକ ଦଳ ଉପରେ ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଥାନ୍ତେ। କିଏ ମନା କଲା? ମୁଁ ପୁରା କହିଲି ସେ କଥାଟା ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ମୁଁ କହିଲି ଫ୍ଲୋରରେ ଯାହା ହେଉଛି, ସେ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଶାସକ ଦଳର ସଭ୍ୟ, ହୁଏତ ଠିକଣା ବାଟରେ ତା ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଧହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୋଡ଼ିୟମ୍ ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସେଠି ଶାସକ ଦଳର ତ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ସେ ଶାସକ ଦଳର କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥହାନି ଘଟୁନଥିଲା, ଶାସକ ଦଳର ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଯାହା ନେଇଥିଲା ତାକୁ ସେ ପ୍ରତିହତ କରୁନଥିଲା। ତାଙ୍କ ଟେବୁଲ ଉପରେ, ତାଙ୍କ ପୋଡ଼ିୟମ୍ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ଗଲେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ତାଙ୍କର ସାମ୍ବିଧାନିକ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତେ। ଆପଣ ସେଦିନ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିନଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ ଚାଲିଛି କି, ବାଚସ୍ପତି ଠିକ ଭାବରେ ତୁଲେଇ ପାରୁଛନ୍ତି କି, ଗୃହ ଅଚଳାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ହିଁ କହିଥିଲେ। ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେ ବାଚସ୍ପତି ତାଙ୍କ ସାମ୍ବିଧାନିକ କ୍ଷମତା ଠିକ ଭାବରେ ତୁଲେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ଆପଣ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଲେ। ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଥିରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି କେମିତି? ବିଧାନସଭାର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କ'ଣ, ତାକୁ ତ ବିଧାୟକମାନେ ଯେତିକି ବୁଝିବା କଥା ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ତାଠୁ ଅଧିକ ବୁଝିବା କଥା। ସେଠି ମୁଁ କହିଲି ଏଇଠି ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ହେଉଥିଲା ଘଟଣା। ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ବୁଝିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ଅଧିକା ବୁଝିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ ବିଜେଡି କାହିଁକି? ଆପଣମାନେ ଏକଥା କହିବାର, ଆପଣ ଏକଥା କହିବା ପାଇଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଛି। କିଏ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ? ବିଜେଡି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି କେହି ଥାନ୍ତେ କେବଳ ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମିଡିଆ। ହଁ, ଏବଂ ବିଜେଡି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ କିଏ ରୁହେ ସେ ହେଉଛି ମୁଁ ଏକାଠି, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବିଜେଡି ସପକ୍ଷରେ ରାଜନୀତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସପକ୍ଷରେ ଆପଣ ଜଣେ ମାତ୍ର। ଯଦି କାହାନ୍ତି କିଏ ବିଜେଡି ଅଛି, ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଏକାଠିଆ ବିଜେଡି ଅଛି, ଅନ୍ୟ ଯିଏ କହିଲେ ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଆପଣ ତ କାହିଁ ମୁଖପାତ୍ର ରହିଲେନି? ମୁଁ ପୁରା କହିଲି ସେ କଥା, ଆପଣ ସେଇ କଥା ଯଦି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କଥା କହନ୍ତି। ମୁଖପାତ୍ର ରହିଲେନି, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଗେ କୁହନ୍ତୁ। ସେଇ କଥାରୁ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ବିଜେଡି ନୁହଁ ବୋଲି? ତାହେଲେ ବିଜେଡି କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ଯଦି ବିଜେଡି ସପକ୍ଷରେ ଏବଂ ଆପଣ ବିଜେଡି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଖପାତ୍ର କାହିଁ ରଖା ହେଲାନି? ସେ କଥା ଯିଏ କରିছে ତାକୁ ପଚାରିବେ ନା। ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଯିଏ କଥା କରିଛନ୍ତି ସେ ଭଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି, ଉଚିତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆପଣ ପୁରା ସାମ୍ବାଦିକ, ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ଭୀକ ସାମ୍ବାଦିକ, ମୋତେ କହନ୍ତୁ ଉଚିତ କରିନାହାନ୍ତି? କରିଛନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛୁ ପୁରା। ଦଳୀୟ ଲୋକ ଆପଣ? ମୁଁ ଦଳୀୟ ଲୋକ, ମୋ ଦଳ କଥା ଦେଖିବୁ, ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା କ'ଣ ଆମେ ଶୁଣିବୁ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦେଖିବେ, ଶୁଣିବେ, ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଲେଖିବେ। ଆମେ ଶୁଣିବୁ। ଆପଣ ନା ନିରପେକ୍ଷ, ଆପଣ ନା ନିରପେକ୍ଷ ନା ନିର୍ଭୀକ, ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ପୁରା କହୁଛି, ଆପଣ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଅର୍ଥ ଯେମିତି ବୁଝିବ। ମତେ ଆଉ ଏକଥାରେ କହିଲେ କେମିତି ହବ? ଆପଣ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ହେଲେନି ମୁଖପାତ୍ର ହେଲେନି, ଆପଣ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା? ମୁଁ କ'ଣ ମୁଖପାତ୍ର ପାଟି କିଏ ବନ୍ଦ କରିଛି? ଆପଣମାନେ କାପୁରୁଷ ଭଳି ମୋ କଥା କିଛି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ମତେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁରା ପ୍ରଥମ ଦିନ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜେଡି କାପୁରୁଷ ଭାବୁଛି, ମତେ ବିଜେଡି କ'ଣ କରିବ? ମୁଁ ପୁରା ପ୍ରଥମ ଦିନ କହିଥିଲି କାଉଟା ଉଡ଼ି ଯାଉଛି, ମୋତେ ପଚରା ହେଉଛି କାଉଟା କଳା ନା ଧଳା, ମୁଁ ଦେଖୁଛି କଳା, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଧଳା? ଏକଥା ପୁରା ପ୍ରଥମ ଦିନ କହିଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ପୁରା ସବୁବେଳେ କହି ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି କନସର୍ନ ଅଛି କ'ଣ ସେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରେନି। ଆପଣମାନେ କହିଲେ ଖରାପ ହେବ। ମୁଖପାତ୍ର, ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟିର ମୁଖପାତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଛି। ମୁଖପାତ୍ର ପାର୍ଟି ବିଷୟରେ ସେମାନେ କହିବେ, ଆପଣ ପାର୍ଟି ବିଷୟରେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ ତୁଣ୍ଡରେ ରୋକ ଲଗେଇ ଦିଆହେଇଛି। କି କଥା ଇଏ? ପାର୍ଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ତାକୁ ମୁଖପାତ୍ର କହିବେ, ପାର୍ଟି ବାବଦରେ ଯେକୌଣସି ପାର୍ଟିର ସଭ୍ୟ କହିପାରିବେ। ଏ ତଫାତଟା କାହିଁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି? ଏଇଟା କୋଉଠି ତ କାହିଁ କୁହାହେନି? ତାର ଅର୍ଥଟା ସେ ଆପଣ ବୁଝିବା କେମିତି? ଆପଣ ବୁଝିବା କଥା ନା, ଆପଣ କହିବେ କ'ଣ? ଠିକ୍ ଅଛି ଡାକ୍ତର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଟକେଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ନେବା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଟକ୍ ଶୋ ଖୋଲା କଥାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସତ୍ୟଜିତ ମିଶ୍ର।
ଆପଣଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡରେ ଆଜି ହଟସିଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଦାମୋଦର ରାଉତ। ଡାକ୍ତର ରାଉତ, ଆପଣ ବିଜେଡି ସପକ୍ଷରେ, ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ବିଜେଡି ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଏକୁଟିଆ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ? ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନେ ନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ଯଦି ପଚାରିଲେ ବିଜେଡିକୁ ଆପଣ ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ବିଜେଡିରେ ମୁଁ ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଇବି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ବି କହି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏମିତି ସେ କକୁ ବ ବୁଝନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥାରେ। ଧର କଳ୍ପତରୁ ଦାସ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ କହିଲେ ଏ ସାଂସଦ ଯେ ମୁଁ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଲଗା ଦେଉଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଲଗା ଦେଉଛି, ତେଣୁ ଟେକ୍ନିକାଲି ଲିଗାଲି ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର। ମୁଁ ଯଦି ସେ ତାକୁ କ୍ଲାରିଫାଏ ନ କରିଥାନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ମେସେଜ ଯାଇଥାନ୍ତା ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ସଂଜ୍ଞା ବଦଳି ସାରିଲାଣି। ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଲାରିଫାଏ କରିଥିଲି। ଆପଣ କ୍ଲାରିଫାଏ କଲେ ନା ସ୍କ୍ରୁ ଟାଇଟ୍ କରିଦେଲେ? ଆପଣ ସ୍କ୍ରୁ ଟାଇଟ୍ କରିକି ସେ ସ୍କ୍ରୁ ଖୋଲା ହେଇଗଲେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିବେ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆପଣମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଇ କଥା କହିଥାନ୍ତେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠନ୍ତାନି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଦଳ ଭିତରେ ମନ ଖୋଲି କହିବେ ଗୋଟେ ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବନା ଆପଣ ନିଜକୁ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ଏକମାତ୍ର ଲୋକ ଯେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବୁଛି ନିଜକୁ, କାରଣ ମୋର ଗଭୀର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ମୁଁ ରାଜନୀତି କରେ ହେଲା। ଏବଂ ମୁଁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝିଛି, ମୋତେ ମୋର ଯେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପୁରୁଷ ମୋ ପାଇଁ ଥିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଲା ବେଳେ ରାଜନୀତି ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ମନେ ରଖିବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଆହରଣ କରିବା ସାଧାରଣ ମଣିଷର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ଯେହେତୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ଲୋଭ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମୁଁ ନେତା ବୋଲି ମାନିଛି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଦଳ ହେଇଛି, ସେଠୁ ଇଞ୍ଚେ କୋଟି ଏପଟ ସେପଟ ହେବାର ମୋର ନାହିଁ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ହେଇପାରିବେ କାରଣ ସେମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ସହିତ ପରିଚୟ ତାଙ୍କର ନଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ କଥା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ସିମିଲାରଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତିଟା କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଗଲାଣି ଆପଣମାନେ ଯଦି ତାକୁ ଭାବନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାନବବାଦୀ ଥିଲା, ଏଇଟା ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦେଉନାହାନ୍ତି ରାଜନୀତି? ମୁଁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ ହବ। ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ବସ୍ତୁବାଦୀ ରାଜନୀତି ଭିତରେ ଆକ୍ତାମାକ୍ତା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି? ଆକ୍ତାମାକ୍ତା କ'ଣ? ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମର୍ମାହତ ହେଉଛି। ମୁଁ କାହିଁ କହୁଛି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବନା ଯେ ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେୟା ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତର ରାଉତ ବାଣ ମାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ ପାଇବି ନା? ମୋତେ ଦବ କିଏ? ମୁଁ ପାଇବି କ'ଣ? ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ବି କହିଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମିଳିଲେ ମୁଁ ଭଲ କାମ କରିପାରନ୍ତି। ସେଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ କଥା? ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସମବାୟ ଛିଟକା ମିଳିଲା ଏବଂ ଅବକାରୀ ଛିଟକା ମିଳିଲା। ଆପଣ ତାହେଲେ କୌଣସି କଥା ମନେ ରଖନ୍ତିନି ବା କୌଣସି କଥା କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ ହେଲା ମୋତେ ବିଭାଗ ଦିଆଗଲା, ତା ପରଦିନ ମୋତେ ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ପଚାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଢିଙ୍କି, ଯେଉଁଠି ଗଲେ ଧାନ କୁଟିବେ। ତ ମୋ କଥା ସରୁ ଧାନ ମୋଟା ଧାନ କିଛି ବାଛ ବିଛା ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ନେଇ ଆଣି ଥୋଇ ପାରିଲେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ବିଭାଗ ହେଉଛି ତା ଦେହରେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହେଉଛି ଏଇଟା ପ୍ରେରୋଗେଟିଭ୍, ସେ ଯାହା ଦେଲେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତାକୁ ଚଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏକଥା ପ୍ରଥମ ଦିନ କହିସାରିଛି ସବୁ ମିଡ଼ିଆକୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ବେଳେବେଳେ କିଛି ଅବାନ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକରି ଗୋଟେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଧୁମାଳ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଏ ଭିତରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ? କାହିଁ କଥା ହେବେନି? କ'ଣ ହେଇଛି? କେବେ କଥା ହେଇଥିଲେ? କି କଥା ହେଇଛି? ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ହେଉଛି କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି କଥା ହେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ? ଆପଣ ଯେଉଁଦିନ ଏ ଯେଉଁ ବିଜେଡି ଉପରେ ବୟାନ ଦେଲେ ଯେଉଁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ମୋତେ ପଚାରିନାହାନ୍ତି? ସେ ଠିକ୍ ବୁଝିବେ ବରଂ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯାହା ଯେଉଁମାନେ କହିଥିଲେ ଦାମ କିଏ, ଯେଉଁମାନେ କହିଥିଲେ ଦାମକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଗାଳି ଦେଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ବାବୁ କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆ ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇ। ମୋ ଏରିଆ ଲୋକ କାହିଁକି ସେ ହବ? ଆପଣ ଜିଲ୍ଲା ଲୋକ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଲୋକ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋତେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ କିଭଳି ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। କେବଳ ଓଟିଭିରେ ତାକୁ ମୋ ସହିତ ସବୁବେଳେ ସମାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନା। ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ଥିଲେ ସେଠି କହିଲେ ଯୋଉ ମିଡ଼ିଆ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା? ସବୁ ତ ମିଡ଼ିଆ ଦେଲେ। ମିଡ଼ିଆ କ'ଣ ମିଡ଼ିଆକୁ ଯାହା ଆପଣ ଓଟିଭିଟା ଦେଖିଲେ ବୋଲି ଖାଲି ଓଟିଭି ଯେକୌଣସି ଲୋକ କ'ଣ କହିବ ତାକୁ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ତାକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବେ। ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଆପଣ ତାକୁ ପଚାରିଥାନ୍ତେ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ପଚାରୁଛି କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ତାକୁ ପଚାରିଥାନ୍ତେ ବିଧାନସଭା ପରିସର ଭିତରେ ଯୋଉ ଘଟଣାବଳୀ ଘଟୁଛି ଆପଣ ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟ ନଥାଇକି ଏ ବିଷୟରେ ରିଆକ୍ସନ କେମିତି ଆସିଲେ ବିଧାନସଭା ଭିତରକୁ? ପୂର୍ବତନ ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ ଆସିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ବୁଝେଇବି? ଇମ୍ୟୁନିଟି ଅଫ୍ ଦି ହାଉସ୍ ୟୁ ଡୁ ନଟ୍ ନୋ? ବାହାରେ କୋଉଠି ଆସେମ୍ବଲି ପ୍ରେମିସେସ୍ ଭିତରେ ଯାହା ଘଟିଲା ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ, ଆପଣ ନିଜେ ଲେଖିଦେବେ। ମୁଁ ପୁରା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ ଲେଖିଦେବେ। ବିଧାନସଭାରେ ଆମେ କ'ଣ କହିଲୁ, କ'ଣ କଲୁ, ଆପଣ ମତ ଦେଇକି ସେ ନିନ୍ଦା କରିବେ। ସେଇ ସ୍ୱାଧିକାରଟାକୁ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ଭୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବିକଜ ଲୋକେ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ସ୍ୱାଧିକାର ଯେଉଁଟା ବିଧାନସଭା ପରିସର ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧିକାର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୁହାହେଇଥିଲା ଯେ ମାନ୍ୟବର ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ଇଏ କଥା ଉଠିଥିଲା ପ୍ରେମିସେସ୍ ଭିତରେ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ କାହା ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲେ ଆପଣ ଏଇଟା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଦଳର ନେତାଙ୍କ ଆଗରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କି ଯେ କାହିଁକି ଆସିକି ସିଏ ଇଏ କଲେ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି କି କ'ଣ ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଏଠି କହିଲେ ଲାଭ କ'ଣ ହବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କହୁଛି ମୋର କ'ଣ ଦରକାର ମୁଁ ଆଇ ଡୁ ନଟ୍ ବଦର ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଡୁ ନଟ୍ ଟେକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ୍ ଆଜ୍ ଏ ପଲିଟିକାଲ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଆଜି ନାହିଁ 100 ଥର କହିସାରିଥିବି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କଥା କହିଲେ ରାଗୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ରାଗିବି କାହିଁକି ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଖୋଲା କଥାକୁ କିଛି ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଶୁଣନ୍ତେ ଦେଖନ୍ତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତେ ଏ ଅବାନ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ତା ଦେହରେ କ'ଣ ହବ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ମୋତେ କ'ଣ କହିଲା ମୋତେ ଏଠି ପଚାରିବେ ସେ କଥା ନାହିଁ ସେ ଆପଣ ତ କହିଲେ ଦେୟାର ଆର୍ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଆର୍ ଦେୟାର ଆଟ୍ ଦି ମୋମେଣ୍ଟ ଆପଣ କିଛି ପଲିଟିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ପଚାରନ୍ତୁ ମୋଠୁ କିଛି ଉତ୍ତର ନିଅନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଲୋକ ଆଶା କରନ୍ତିନି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଉ କୋଉଟା ଲୋକ ଆଶା କରନ୍ତି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ କହିଲେ ପଲିଟିକାଲ ମୋତେ ଡାକିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ମୋତେ ଡାକିଛି କଥା ଇଏ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ବିଜେଡିରୁ ଆପଣଙ୍କର ମୋହଭଙ୍ଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଉଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ କର୍ଣ୍ଣର କରାହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଚାରିଆଡୁ ରୋକାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ମୋହଭଙ୍ଗ ହେଉଛି କି କାହାକୁ ରୋକାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ରୋକାଯାଉଛି ମୋତେ କିଛି ରୋକାଯାଉନି ତ କେହି କେବେ ବି ରୋକି ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚରା ହେଇ କରାହେଉଛି ମୋ ବିଭାଗରେ ମୋତେ ନ ପଚାରିକି କିଛି କରିଦେବ ସମବାୟ ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ହେଲା କିଛି ବିଧାୟକ ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକିଥିଲେ ଯେ ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର ନଟ୍ ଆଜ୍ ଏ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମୁଁ ସମବାୟ ବିଭାଗରେ ଅଛି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ସମବାୟ ବିଭାଗରେ ପଲିଟିକାଲି ବା ପାର୍ଟି ସିମ୍ବଲ ଦେଇକି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ାଯାଏନି ତେଣୁ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନଟା ହେଉଛି ମୁଁ ସେ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ମୁଁ ଯଦି ପାର୍ଟିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଇକରି ନିଜ ପାର୍ଟି ପାଇଁ କିଛି କରିବି ସେମାନେ ମୁଁ ଅପରାଧୀ ହେଇଯିବି ଆପଣ ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ ଯିବେନି କାହିଁକି ସେ କାହିଁ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି ଯେଉଁଦିନ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ ନା ନାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ନାହିଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଭତ୍ତା ବଢ଼େଇନି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଶୁଣିଲି କ'ଣ ଟିଭିରୁ ଦେଖିଲି ନା ନାଇଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଇନି ଆପଣଙ୍କୁ ଡକା ହେଲାନି ସେଠି ମୋତେ କାହିଁ ଡାକିବେ ନା ମୁଁ ବୁଝିବନି ମୁଁ ପୁରା ମିନିଷ୍ଟର କୋଅପରେସନ୍ ଅଛି ମୋତେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛି ସେ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ବିଭାଗର ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ମୁଁ ଯାଇ ସେ ବିଷୟରେ କହୁଛି ପଲିଟିକାଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜେଡି ବହୁତ ପଚାରୁଛି ଏବଂ ଆପଣ ହିଁ କେବଳ ଜଣୀୟ ଲୋକ ଯେ ବିଜେଡି ସପକ୍ଷରେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ କହିଲେ ଆପଣ ଅପମାନିତ ହେବେ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଡାକ୍ତର ରାଉତ ଠିକ୍ ଅଛି ଡାକ୍ତର ରାଉତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଟକେଇବାକୁ ଚାହିଁବି ନେବା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଟକ୍ ଶୋ ଖୋଲା କଥାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସତ୍ୟଜିତ ମିଶ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡରେ ଆଜି ହଟସିଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଦାମୋଦର ରାଉତ ଡାକ୍ତର ରାଉତ ଗୃହରେ ଚିଟଫଣ୍ଡ ଆଲୋଚନା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଚିଟଫଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ସେ ଭିତରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ଚିଟଫଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏ ଶତାବ୍ଦୀର ସେ ଘୃଣ୍ୟତମ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ତା ଦେହରେ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି ସିବିଆଇ ଜରିଆରେ ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଗୃହରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ତାହେଲେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି 1 2 ନମ୍ବର କଥା ଆଲୋଚନା ହେବ କି ନାହିଁ ସେ କଥା ମାନ୍ୟବର ଆପଣ ଟିକେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଖୋଲାଖୋଲି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଚିଟଫଣ୍ଡଟା ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲେ ଆପଣ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଥାନ୍ତେ କି ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଥାନ୍ତା କି ଅସମ୍ଭାଳ କିଛି ନାହିଁ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲେ ଚଳିଥାନ୍ତା ଖାଲି ଚଳିଥାନ୍ତା କ'ଣ ଯେଉଁମାନେ ଏ କଥା ଉଠାଉଥିଲେ ସେ ଅପମାନ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରି ତାକୁ ମୁହଁକୁ କଳା କରିଦେଇ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କାହିଁକି ସେ କଥା ମୁଁ କାହିଁକି କହିବି ମୁଁ ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉନି ମୁଁ କହିବା କଥା ମୋର କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ଆକ୍ଟିଭଲି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ମତାମତ ଦେଲେ ବା ବିଚାର ଆଲୋଚନା କଲେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟାହତ ବା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୈତିକ ନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା କଥା ନଥିଲା ଏ କଥାକୁ ଅନୁଭବ ନ କରି ଯଦି ବିରୋଧୀ ଦଳ ବାଲା ତାଙ୍କୁ ଆଣିଲେ ଗୃହକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଲେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯଦି ଆଲୋଚନା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନଥାନ୍ତା ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ତ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ କିଛି ଅସମ୍ଭାଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥାନ୍ତା କିଛି ହେବାର ନାହିଁ ମୁଁ ସେ କଥା ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିଥାନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥାଟା ଚିଟଫଣ୍ଡ ପଚାରିବେ କ'ଣ ଶାସକ ଦଳର କିଛି ନେତାଙ୍କୁ ସେ ନିନ୍ଦିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥାନ୍ତେ ଏହା ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସେ କଥା ଉଠେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଏଇଟା ଗୃହ ଭିତରେ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ
जहाँ चाहूले आप दे पारे ना। डाक्टर राउत शासक दल चिटफंड संपर्क में ये आलोचना कले ना तार कारण होचंदे आपण गोटे गोटे छोट जिनस मुझे पढ़ा चाहूँगी सीसोर भली एक संस्था सरकार पैट्रोनेज ग्रहण कला ताकू पैट्रोनेज दियाला कौटी से ये करिबो टूरिज्म स्पॉट नहीं मैनेज करिबो कौटी डाक्तरखाना मैनेज करिबो कौटी ताकू मका मंडी करिबो एई सब कथा कौटी ताकू कोल्ड स्टोरेज दियागला तेणु एकू सरकार देइचंती पदाधिकारी दियंतु कि मंत्री दियंतु दिया तो हेछि गवर्नमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस इट्स ए कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी मंत्री दियंतु कि सेक्रेटरी दियंतु दिया तो हेछि एथला आपनको बयान सीसोर को सरकारी पृष्ठपोषकता दिया जाइथिला डाक्टर राउतको ए बयान जोगु सरकार अड़ुआरे पड़िचंती एवं पड़ुथिले ये बयान जदि मते गोटे सुनाई दबो हां ताले मु राजनीति सन्यास नेबे ए बयान जदि मु आपनको सुनाई देबी हां ताले आपण राजनीति सन्यास नै जेबे आपण कहि ना दे कथा मु पूरा कहली पूर्ण द्वितीय कार्य के पचारचंती जदि सामर्थ्य अछि जदि सत्साहस अछि ये सीडीटी बाहर करी बजातु दि जन जाक सुनिबा नै ए सीटी आपण नियंतु ए सीटी आपण नियंतु घरे देखिबी दियो घरे नियंतु मोर स्पष्ट मन अच्छी मत जिते कौन सी जो इलेक्ट्रोनिक मीडिया बंधु पचारे डाक्तरखाना दिखाई ना ना मुझे हाँ डाक्तरखाना दिखाई किंतु मु आसला बेलू मु जानी नी से बाबद धामनगर रु गोटे पब्लिक पिटिशन पाइला मु पचारि कौन है घटना से कहले से आम जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दिखाई केमती दिखाई कौन दिखाई मत खबर दियो कारण एनआरएचएमटा तार स्वतंत्र डायरेक्टर तार विचार आलोचना स्वतंत्र तार मात्र 3 जन सरकारी अफिसर अच्छा जड़े मिशन डायरेक्टर आईएएस अफिसर जड़े ओएस अफिसर एडमिनिस्ट्रेटिव अफिसर आउ जड़े ओएफएस अफिसर से होती फाइनेंशियल एडवाइजर ये 3 जन छाड़े बाकी सबू एनजीओ एवं कंसल्टेंट ये गुड़िक सब केंद्र सरकार गाइडलाइन दिखाई कारण से 85% 50% टंका दिखती गाइडलाइन दे था से अनुसार किए कौन कर निर्दिष्ट हो जिला स्तर में गोटे एनजीओ कमिटी अच्छी तार चेयरमैन होती कलेक्टर राज्य स्तर गोटे एनजीओ कमिटी तार चेयरमैन होती सेक्रेटरी तेणु जिला एनजीओ कमिटी दिए ताकू राज्य एनजीओ कमिटी ग्रहण करे सीसोर को सरकारी पृष्ठपोषकता दिया जायतिला एटा आपण कहि ना ना किंतु आपण कहिसंती दर्शक बंधु शुणंतु कौन कहिसंती डाक्टर दामोदर राउत सीसोर भली गोटे संस्था से सरकार पैट्रोनेज ग्रहण कला पैट्रोनेज दिला कौटी से कौन ये कर टूरिज्म स्पॉट नहीं मैनेज कर कौटी डाक्तरखाना मैनेज कर कौटी कौन मका मंडी कर जमी दिया यू कथा के कोल्ड स्टोरेज दिला तेणु या सरकार देते मैंने पदाधिकारी मैंने दिंतु मंत्री दिंतु दिया तो गवर्नमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस इट इज ए कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी तो मंत्री दिंतु सेक्रेटरी दिंतु दिया तो कौन एक शुणा मोर विशेष किसी कहबार नहीं धन्यवाद ये थिले डाक्टर दामोदर राउत संवाय मंत्री जे आज खोला कथारे आपण प्रश्न उत्तर दौले केते सत कहूले केते सत कहू नथिले से विचार आपणकर खोला कथा आज एतिकी धन्यवाद नमस्कार।